बाछा आफू हो उहाँ दादा नमस्कार न मेरो नाम आदम हो हजुर हामी ब्रिटिस क्याम्पबाट है हामी 10 जना छौँ हाम्रो पाहुनाहरू हुनुहुन्छ है हजुर पाहुना चाहिँ कुन देशबाट हुनुहुन्छ होइन हाम्रो ब्रिटेनबाट युकेबाट यो सेलेक्सनमा आउनुहुने मेडिकल अनि हाम्रो एजुकेसनको टिम हुनुहुन्छ साबर हुनुहुन्छ म्यामहरू एआरओ सेलेक्सनको लागि हजुर हजुर एआरओ भन्दैन यो फेस 1 रेजिस्ट्रेसन भन्छ ए हजुर Teaching of different languages, local languages like Nepali. We have our own caste languages. Like what's from where? We are from UK. So I can see the Turban, Punjab, yeah. So like the Punjabi language, we have also the very much local languages. Yeah, like almost more than 100 languages. That will be the teaching here after some time. It is still in the construction, and this is all the volunteer job. All are given based from that volunteer. Nobody is getting any salary from anybody. Seva. This is all the seva. So you all are from US, UK? All from all the people. Welcome. So you have come as a team. How many members? 6-7 of us. 7 जना. So you speak Nepali also little. हिंदी बोल सकता है हिंदी पंजाब से बोलता है पंजाबी बोल सकता है हिंदी भी बोल सकता है I Sastrikal. Okay, welcome, Saran. So basically, I think first you can also observe. It's like the you have to also we can also observe, not only the work. You can observe also because our mayor Harka Sampang, after he he's here. He's working us with the from the beginning, like from the morning. He's always in the field with us. Okay. So there's from UK, there's also world record. Like from the Boca water, a big project which Britishers even they make this project estimate, but they can't complete it. But in the Harka Sampang, in his leading, we did that job, and from the 43 kilometers, from the it's like all up and downs, a lot of the hills. We have a lot of hills. What we can say, we have brought some water. So basically, after that completing, because drinking water is a major problem in this city. Okay. So his main election agenda was drinking water. After he is doing a lot of changes, now I think now we want to also in the city area, like train and roads, we are working on it. So how is you liking the Dharan? How are you liking the environment? बढ़िया है बढ़िया बहुत अच्छा बढ़िया ना बढ़िया Compared to other cities, how the cleanness here? Because we are trying to make it the best clean city in the Nepal. It's very nice बहुत अच्छा है भाई साहब मैंने क्या बहुत सोना very clean is there but you know it's obviously
I'm from India, so मैंने पता है कि बहुत बढ़िया है, nice है. For you, sir, how do you like I think the city? I love the city. I mean, it's green, basically. I haven't been anywhere else in Nepal, so I appreciate Kathmandu straight to here. Compared to Kathmandu, because it's a lot of population. and Kathmandu is very busy. Basically, we are trying to make it the best clean city in the Nepal. We are making every Thursday we have like clean the run program. All of the people they come out of their houses and they are voluntarily cleaning the city. Nobody is getting any wages, any salary. It's all safe. So, and in the future, we want to like compete with the developed countries like you, like India, UK. We want to compete. होता है यार, होता है. But still, we are the, like in the South Asia, we are like developing country. The Nepal is a small city, but we are happy like the people like you came here and supporting this. We are happy to be here. Okay, so we are the Mayor Harper Sapa is here. I think you can go there and choose as a team. I think sometime we can meet. भाई साहब I think You can stand anywhere in the line and you do. Okay, thank you so much. thank you sir, thank you very much. Right. Hello, welcome. From where you are? Manchester. Manchester, oh, UK. Oh, lovely. So, how you liking the Dharan, the city? I love that. Huh? Yeah, I love that. You are loving it? Okay, thank you. So, basically our target is to make it the most clean city in the Nepal. How you liking the cleanness compared to other cities in Nepal? How you liking the clean, the environment here? Yeah, okay. Like about the community, I want to tell, like we have different caste and different religion living here, and as a community, strong community, as a Dharani, we are a lot of different caste, religion. Like which religion? Can I ask you which religion you follow? Like and something like any of these. We are like Buddhist here, Muslim here also, Kirat, all of us, Hindu also. We are living together. That's the beauty of this city. Like all the people living together, and from that, most important is we are all working together for the development of this city. You see? It's beautiful. It's beautiful. So basically, here are like a lot of people. We are getting nothing, no salary, no wages, but it's all for the development of the city. Yeah, it's all like a volunteer job. In a week, 6 days for ourselves, for individually, but 1 day for the country. It's our motto. It's the Harta Sampang motto. The mayor of the Harta Sampang, mayor of this city, is like his duty is like 6 days in a week. We are working for our individual, but 1 day we are working for the country. Very good. Lovely community. So, for how many days you are here? 2 months. 3 months. I've been here for now 1 month. Which other city you have been in the Nepal? No, I go to Pokhara in 2 weeks. Pokhara. British camp Okay. So how you love the Pokhara? The weather there, the environment in the Pokhara? I've not actually been here. I go in 2 weeks. Oh, after Dharan you will go there. So this type of job is in the UK? You ever did in the UK? Manchester? Like this type of job is a volunteer job, no wages, no salary, no nothing. I think that pound, eh? You get their pound for the 1 hour, I think. 1 hour per hour you get paid for any job. Like you do anything in any work for the 1 hour you get paid, I think some pounds. I did volunteering for medical. Oh, medical. Oh, you are from the medical field. I'm a nurse. So I thank you so much for the development of the city. Actually, here the mayor of the Sampang, after he get elected, his main agenda was the drinking water. After he gets completed, he has विदेशी पाहुनाहरू पनि यहीँ आएर यहाँ श्रम गरिरहनु भएको छ। मुना बहिनी बिहानदेखि हुनुहुन्छ। बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ नि? एकदमै सन्चै छु।
बिहानदेखि थाकेको छैन गलेको छैन थाकेकै छैन म त अझै भारी बोकुम बोकुम भएको छ है ल यहाँनिर बिहानदेखि हुन्छ आज त चियर फुल छ है पालै पालै पासेन चियर फुल छ तर पनि अब अलिक गर्दै होला नि त काम होइन काम त अलिअलि त नेपाली पनि आउँछ गर्न पाएर नाच्नु उहाँ नेपाली पनि बोल्नु हुने रहेछ क्या उहाँ चाहिँ फेरि हिंदी बोलता है भाई हिंदी बोलता है हिंदी पंजाबी बोलता है पंजाबी तो नहीं आता हाँ ना कोई गल नहीं हिंदी ठीक है भाई हिंदी ठीक है बहुत बढ़िया भाई साहब धन्यवाद मेयर साहब का नाम तो सुना कि नहीं नहीं पता है बट नहीं पता है पता है मेयर है क्या बट मेयर है पता है लेकिन वो नेपाल का वो है पता नहीं है वो चाहिँ पता नहीं वहाँ पे नहीं देखना अभी देखना है सुनता है तो माली दी खुशी देना ना पे दे रहा है बहुत बढ़िया बहुत आज बहुत आदमी श्रमदान के लिए ये धर्म के लिए होइन पास गरिहालौँ न फोटो नखिच्नु बिचरालाई गाह्रो भइसक्यो गाह्रो गलिसक्यो होला मलाई How do you feel, ma'am? How do you feel? Good. First time and second time you? First time. So beautiful. Beautiful. Thank you for having us. पासपोर्ट बोकेर गयो भने कतै कतै हेलामा परिन्छ भन्ने मलाई बुझेको छु मैले किनभने धेरै हाम्रो सुनिन्छ त्यस्तो खालको तर उहाँहरूले पनि अब यो भनेको एउटा जसरी उहाँले श्रमदान गर्दैछ नि पक्कै पनि हर्क साम्पाङ जुन एउटा भिजनमा हिँड्यो भने भविष्यमा हामीले धेरै राष्ट्रबाट हाम्रोमा पनि काम गर्न आउन सक्छ जसरी अहिले हामी कोरिया पढाइ जाँदैछौँ हैन लगायत अब धेरै ठाउँमा हामी जापान जान्छौँ हामी पनि त एउटा जापानहरू कोरियाहरू भन्ने पनि एसियाको एउटा कन्ट्री हो हामी पनि एसियामा त्यस्तो खालको विकास गरेर त्यस्तो खालको अब इन्भाइरोमेन्ट बनायो भने भविष्यमा यस्तो खालको हामी अर्थतन्त्र हाम्रो सुधार भयो भने हामीलाई लाग्छ मलाई लाग्छ हामी पनि धेरै देश जस्तो इन्डिया फिलिपिन लगायत अब भनौँ न अफ्रिकाको धेरै कन्ट्रीबाट पनि हाम्रोमा पनि कामदार आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ क्या अब यो त एउटा श्रमदान हो उहाँहरू आउनुभयो उहाँले विचार मन पराउनु भयो तर हर्क साम्पाङको साँच्चीको नीति भनेको सबैजना काम गरौँ भ्रष्टाचारको अन्त गरौँ त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै बलियो हुन्छ मुख्य मैले सोद्धा चाहिँ सबै युकेबाट जस्तो लाग्यो र उहाँहरू सायद एउटा ब्रिटिस क्याम्प रिलेटेड के न के उहाँहरूको कार्यक्रममा आउनुभयो जस्तो लागेको छ मलाई त प्रायः जस्तो युकेमा रहेछ युके वासीहरू नै रहेछ अब यसरी विदेशी मान्छेले हर्क साम्पाङको काम हेर्न आइराख्दाखेरि यहाँ स्थानीय दलका नेताहरू दलका कार्यकर्ताहरूको उपस्थित छैन भनेर एक किसिमको तपाईँले अघि आक्रोश देखाउनु भएको थियो नि म त साँच्चीको एकदम मलाई चाहिँ अब रागिरहेको छ नि मलाई चाहिँ भनौँ न एकदम उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै अब चाहिँ जनतालाई म भन्नु चाहन्छु तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या अब उहाँहरू जति छ प्रायः जति ठुलो गफ गरे पनि उहाँहरू साँच्चीकै भनेको सत्ता प्राप्ति कसरी हुन्छ कुर्सी मात्रै प्राप्ति र सत्तामा पुगेर यस्ता खालको बजेट लाउने र आफ्नो स्थानीय कार्यकर्ता आसेपासे नजिक अब कार्यकर्ता पनि नभनौँ कार्यकर्तालाई त कतिले उहाँले वास्ता गर्दैन आफ्नो आसेपासे आफन्तहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको ठेकापट्टा दिने र त्यो मात्रै भिजन रहेछ उहाँहरू मैले भने नि त्यसो हुँदा यहाँ साँच्चीको जनतालाई चाहिँ माया छैन तपाईँहरूको माया छैन हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यी सबै जति दलका नेताहरू छ यिनीहरू सबैले भनेको आफ्नो ठुलो केन्द्रका नेता आउँदा ठुल्ठुलो स्वागत गर्ने उता झन्डा गाड्ने अब यता ब्यानर ठुल्ठुलो बनाउने अब देशको प्रधानमन्त्री आयो भने आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भन्ने अनि दुनियाँ गर्ने अनि के रहेछ भने तुमी यो माता तुमी यो पिता भन्दै गुणगान गाउँदै हिँड्ने तर आफ्नो जनतालाई यहाँ जुन ग्रास लेभलको जनता छ जुन आफ्नो धराने जनता छ नेपाली जनता छ त्यसलाई चाहिँ माया गर्दैन उहाँहरूले चाहिँ जस्तो सुकै अवस्थामा रहोस् तर हर्क साम्पाङ चाहिँ अहिले साँच्चीको भनेको उहाँले चाहिँ नडुब नलाज साँच्चीको जीवन स्तर उठाउनको लागि
जीवन हाम्रो धराने जनता लगायत जनताको लागि मायाको लागि उहाँको सेवाको भावनाले सत्तामा आउनु भएको छ। कसैको राजनीति खोज्न आएन उहाँ। त्यसो हुँदा चाहिँ उहाँ जस्तै प्रभावित भएर उहाँसँग इन्सपायर भएर हामी सबै लागिरहेको छौँ। पार्टीको पनि धेरैजना अब त आइसक्यो, धेरैजना उहाँहरूको टोलका नेता भनौँ, एउटा सदस्यज्यूहरू भन्यो त हाम्रो विचार मन पराएर आइसक्नु भएको छ र यही एउटा मोडल रहेछ। किन हामी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, किन हामीले चाहिँ अब जहिले जहिले एउटा प्रदेशबाट केही लाउने होइन, त्यो कसैलाई थाहा नपाउनु दिने, प्रदेशबाट एउटा बजेट लाग्यो। जस्तो यो ड्रेन म भन्छु धेरै ठाउँमा धरानमा पनि भएको छ, अहिले हर्कसाम्माको पाले पनि धेरै ठाउँ भएको छ, तर हर्कसाम्माजीले रोक्नु भएको छ। तर पनि कति मान्छेले के गर्ने रहेछ भने प्रदेशबाट बजेट लाउने, ढुङ्गा यता गर्ने, सङ्कलन गर्ने, सबै त्यसमा खर्च निकालेर खालि कमाउने धन्दा मात्रै। त्यस्तो मात्रै चाहिँ नगरौँ। जसरी यहाँ हर्कसाम्पाङले यो मोडल ल्याएको छ, सामान किन्ने अलिअलि गिटी के सिमेन्ट बालुवा किन्ने के किन्ने, अरू सबै हाम्रो स्रोत युज गरेर यहाँ लाग्ने नगरको बजेटले यसले 3-4 ठाउँ चाहिँ जनताको ड्रेन बन्छ भनेपछि कति जनतालाई फाइदा भएको छ। तर हाम्रो भने नि हाम्रो पार्टीको यो मतलब छैन। उनीहरूलाई चाहिँ के मतलब छ भने खालि यहाँ बजेटै पार्ने, आफ्नै साथीभाइलाई ठेका दिने, आफ्नै साथीभाइलाई त्यहाँ काम लाउने अनि पैसा उ गर्ने। त्यसो हुँदा चाहिँ मलाई आज एकदम दुःख लागेको छ। यत्रो वर्ष भइसक्यो, पहिले चाहिँ के न्यु गर्थ्यो, पहिले चाहिँ के जङ्गलमा मात्रै धायो, जङ्गली मेयर होइन, खालि जङ्गल मात्रै बास हुन्छ, उसको वृक्षरोपण देख्यो त्यहीँ, पानी देख्यो त्यहीँ, दिनरात पानीको लागि मात्रै गर्छ। तर त्यो त पानी त सक्यो, कुकाको सकेर पनि यता हामीले ड्रेन कति ठाउँ बनाइसक्यो, 10मा बनायो, यहाँ बनायो, 11मा धेरै ठाउँ ऐश्वर्या मार्गमा काम गर्यो। त्यस्तो ठाउँमा त आउनु पऱ्यो तपाईँहरू आयो भने त तपाईँहरूको अरू तपाईँहरूसँग तपाईँलाई मन पराएर तपाईँको तल नभनौँ, एउटा टिम भनौँ न, जस्तै एमाले पार्टी, कङ्ग्रेस, माओवादी होस्, जसपा, रासपा सबै। तर के रहेछ भने उहाँहरूको काम खालि हर्कसाम्पाको गल्ती खोजिराख्ने कहाँ अनि हर्कसाम्पाङ अब भ्रष्टाचार गर्दैन, ऊ एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दैन। अब भ्रष्टाचार गरेपछि उसको अनेक फन्डा उसलाई कसरी हुन्छ अनि अब भ्रम छर्ने जनतामा, ऊ चाहिँ तलब लिने, अरूलाई श्रम गराउने, अनि उसले चाहिँ अब यस्तो त्यस्तो फलाना ढिङ्गाना भन्दै हिँड्ने। त्यो चाहिँ अब अलिकति मलाई दुःख लागेको छ। र आफ्नो ठुलो नेतालाई मात्रै स्वागत गर्नेलाई त उहाँले राम्रै जनता परिचालित गर्छ, आफ्नो साथीभाइहरूलाई। जस्तै एउटा अब सिधै भन्छु, जसरी एउटा अब के भन्नु, अब जस्तो मान लो एकछिनको लागि उपेन्द्र यादवजी आउनुभयो होइन, उपेन्द्रजी अब अस्ति आएको देखेँ र्याली स्याली दुनियाँ, उसको लागि समाजवादको कुरा गरेँ। समाजवादमा के जनताको लागि काम गर्नु लेखेका छन्, जनताको जीवनस्तर उठाउनु लेखेका छन्। अब फेरि यहाँ एमालेको कार्यक्रम भयो, त्यस्तै खालको युवा सङ्घ भन्यो के भने अब उहाँहरूको पुरा ठुलो बेला। अनि के मार्क्सवाद लेनिनवाद, एमाले एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवादमा चाहिँ त्यो छैन। समाज के जनताको जीवनस्तर उठाउने, जनताको राजनीति गर्ने, जनतालाई उहाँहरूको जीवनस्तर उठाउने, उहाँलाई सेवा सुविधा पाओस्। यहाँ जतिजना छ धराने नागरिक, नेपाली नागरिक, उहाँहरूको सबैको हक अधिकार छ। एउटा बाटो होस्, राम्रो खालको पानीको सुविधा होस्, बाटोघाटो होस्, ड्रेन होस् होइन, यहाँ सिसी क्यामेराहरू, उहाँको शान्ति सुरक्षा होस्, यो सबैको अधिकार हो। तर यो सबैसँग अधिकारसँग वञ्चित गराएर चुनावको बेला अलिकति उहाँलाई भ्रम छ नि, अलिकति उहाँलाई अब भनौँ न प्रब्लम के पारेर, एक दिन प्रब्लम पारेर फेरि सधैँभरि दुःख दिने। त्यही भएर जनताले बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूको माया छैन। जसले चाहिँ आफ्नो दलको मात्रै, पार्टीको मात्रै, आफ्नो साथीभाइको मात्रै माया गर्छ, साँच्चीको उहाँलाई साथ नदिनुहोस्। तर यस्तो खालको काम अरूले गरोस्। बिपीको पनि समाजवादमा त्यही थियो, तपाईँको लेनिनवाद, लेक्सिवाद, या कम्युनिस्टको त झन् काम गर्ने शैली भन्छ कम्युनिस्ट भएको। तर अहिले कतिले त हर्कसाम्पाङलाई सच्चा कम्युनिस्ट भन्छ। त्यस्तै तपाईँले गर्नु पऱ्यो। त्यसमा यहाँ पनि भनिदिनु जय हर्कसाम्पाङ आएर धेरै श्रमदान गर्छु। ल नेपाली सिकाउँदै हुन्छ अरू बहिनी होइन। Oh my god.